माधो राग के अंदर धन गुरु नानक देव जी का पावन रसना तो उच्चारण किया होया। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज जी रहमत करते ने मिल मात पिता पिंड कमाया। पिंड कहते ने पिंडे नूं शरीर नूं। ये जो पंज तत्तां का साडा शरीर है सानू प्राप्त होया है, ये माता पिता के संबंध तो मिलया है जी। तिन करतै देख लिखाया। इस शरीर के अंदर दुख ते सुख ने जिहड़े वो लिखण वाला अकाल पुरख वाहिगुरू है, माता पिता नहीं। गुरु महाराज जी का इस पावन शब्द के अंदर ये संदेश है कि माता पिता सानू शरीर दे सकता है, उन्होंने शरीर दिता है। इस शरीर के अंदर जो अकल है, बुद्धि है, जो शरीर के अंदर दुख सुख नूं असी भोगते हाँ, ये सारा कुछ साडे कर्मां का लेखा है। ये कर्मां का लेखा लिखण वाला माता पिता नहीं, वो आप अकाल पुरख वाहिगुरू है। तिन करते लेख लिखाया। उस अकाल पुरख वाहिगुरू जो सृष्टि की रचना करने वाला है, उसने फिर इस मनुखा शरीर के लेख आप लिखे हैं जी। लेख दात जोत वडियाई। गुरु महाराज जी दसते ने साडे लेखां दे विच की लिखिया है। माता पिता तो सानू शरीर प्राप्त होया, माता पिता ने कर्म नहीं दिते। कर्म ने जिहड़े वो साडे कीते हुए लिखण वाला उन्हां नूं आप अकाल पुरख वाहिगुरू है, सच्चे सतगुर। फिर कर्मां दे विच लिखदा कि लिख दात दाता। दुख सुख ये भी दात है, जो सानू पदार्थ प्राप्त होंदे ने ये भी दात है। असी जन्म तो लैके मरण तक इस शरीर दे नाल जो भी भुगतते हाँ, वो सारियां ही उस वाहिगुरू दियां साडे कर्मां दे विच लिखियां होईयां दातां ने। ते उस दियां दातां जिहड़ियां ने वो सानू मिल रहीआं ने। लिख दात लिखदा है दात, लिख जोत ये भी उन्हें लिखे है। जिथे उस परमात्मा ने साडे शरीर के सुख दुख ते पदार्थ लिखे ने ना, उत्थे उस परमात्मा ने साडे अंदर जो ज्ञान की जोत है, नाम जप के बंदगी करके जात मह जोत जोत मह जाता, जिहड़ी जोत दे विच उस प्रभु परमात्मा नूं असी जानना है, लभना है, वो भी साडे अंदर उस परमात्मा के द्वारा ही लिखी हुई है भी तेनों इस वक्त मिलेगा, इतना तू भजन बंदगी करेगा। जे किसी को नहीं लिखिया तो उन्होंने नहीं मिलेगा। लिख लिखता है परमात्मा दात। जन्म तो लैके पहला वस्त्र जिहड़ा असी धारण करते हैं तो पहली घुट मूँह दे विच जो असी पाने हैं दुध दी, इत्थों लैके आखिरी समय तक जो कफन सानू प्राप्त होंदा है, ते आखिरी जो पानी दियां 4 घुटां नसीब होंदियां ने, इत्थों तक दियां सारियां ही प्राप्त होने वालियां दातां उस परमात्मा ने लिख दित्तियां ने। इस तरह उस वाहिगुरू ने यह भी लिख दिता है कि तू इतना भजन बंदगी सिमरन करेगा ते तेरे अंदर जिहड़ी जोत है उस परमात्मा की प्राप्त होएगी। ये हुण लिखिया किवें है साडे कर्मां दे अनुसार, ते साडे कर्म की ने पिछले जन्मां दे विच जो असी कीता होया है वो साडे कर्म ने। जो पिछले जन्मां दे विच असी चंगा माड़ा करते रहे हाँ, वो साडे कर्म बन गए ने ते उस वाहिगुरू ने उन्हां दे अनुसार लिख दिता है। फिर तीजी गल है वडियाई। सानू वडियाई मिलनी है, साडी निंदिया होनी है, ये भी उस परमात्मा ने लिख दिता है। उस वाहिगुरू ने 3 चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां तिन्नां दे विच सारा कुछ ही लिख दिता है। वडियाई असी वेखदे हां कईयां नूं बड़ियां वडियाइयां मिलदियां ने,
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਦ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਇਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰ ਸਹਿਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ? ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵੀ, ਸੋਝੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰ ਸੇ ਮਾਣਾ, ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਠ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਖਸਮੇ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਖਸਮੇ ਭਾਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰ ਸੇ ਮਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਜ, ਤਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਦ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਘਰ ਛੱਡਨੇ ਰਹਿ ਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡਣੇ, ਇਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਤਰ ਜਾਈਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਏ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਛ ਖਾਜੇ ਕਿਛ ਤਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਛ ਖਾਜੇ ਕਿਛ ਤਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁੜੀ, ਦੋ ਵਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਜੇ ਕਾਇਆ ਫਟ ਹਟਾਏ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਹਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਟ ਹੰਢਾਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ, ਹੱਥ ਪੌਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਨੇ, ਸੇਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ, ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ। ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ, ਹੱਥੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਪੌਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੋ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੰਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੁੱਭੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਭੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਲ ਰੱਖ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਪੀੜ ਕੇ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ। ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਭ ਵਾਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ ਕਾਹੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਜੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਜਾ ਕਰਕੇ ਸੌਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੰਟੇ ਤੇ 24 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਤਨਾ ਕੁ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਤਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੰਢ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਬਰੋਲਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਖ ਫੂਸ ਉਡਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਗ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਚ ਰਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਾਉ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਚੜਾਉ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਭਉ ਬੇੜਾ, ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ ਹੈ। ਭਉ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਭਉ ਬੇੜਾ ਜਿਉ ਚੜਾਊ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਭੈ ਅਦਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਕਾਹੂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੜੇ ਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਕਾਹੂ, ਕਾਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਵਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ, ਕਾਗਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਮਨ ਮਸ ਬਾਣੀ, ਮਸ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਜੋ ਚਲਿਆ, ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਏ, ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲਾਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਤ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਹੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹੇ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਤੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਪਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਤੇ ਜਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਫਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਜਤ ਫਾਸੈ, ਸੂਟ ਸਮੂਲੇ ਕਵਣ ਗੁਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਚੋਗ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਸੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਮਨ ਗੁਣੀ,
ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਕ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ। ਆਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਠੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਨ ਚਿੰਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਗੰਧ, ਰਸ ਤੇ ਰੂਪ, ਇਹ ਪੰਜ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਭੱਠੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਹੋਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਸੜ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਸੰਨੀ ਪਲਾਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਕਨੇਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ। ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਮਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਨਾ ਲਿਖ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ,
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਉ ਬੇੜਾ। ਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜੀਦਾ, ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਪਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਜੋ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਲ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਗ ਚੋਗਦਾ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਗ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਣ ਗੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੰਧ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਤੱਕਣਾ, ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਜਲਿਆ, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਦੇਵੈ ਹਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਤਸ ਦੇਹਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਦੇਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤ੍ਰਿਸਤਸ ਦੇਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨੇਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਏਕ ਨਾਮ